धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, नाम तापस पंडा, ओडिशार जन्म, ओडिशार पाणीपवन बढ़ी, तेणु खांटी 24 कैरेट ओडिया पुओ। घर मयूरभंज जिले में, तेणु मुड़ी पखाड़ भी खाई शिखी, आजिकल इंटरकंटिनेंटाल भी खाऊँ। उच्चता 5 फुट 10 इंच, ओजन 69 किलो। परिचय दूसरी बायोडाटा। आजिका दिन में मो मुंडे 3771 बाल अच्छे ना। इधर हसबार कौन अच्छे? लोक जब एमबीए बिंदु विसर्ग न जान पीएचडी कर बिजनेस करवा उचित कि नुहे लोक परामर्श दे पार ये बिजनेस चलो कि नहीं भविष्यवाणी कर मो निज मुंडे चुटी गुड़ा मुड़ी पारि। या पूर्व सांबादिकता करुली, निजर छोट व्यवसायटे भी थिला। जीवन में गीत गाइबा नाटक करने छड़ा केवे किसी भावी ना, चिंता भी करनी। ओडिया गोटे कथा अच्छी, नीलज गाए सलज बजाए अति पुड़ा मुहा नाचते जाए। नीलज और पुड़ा मुहा आग्रह हो सारी। कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ भगवान को। मोर कर्मक्षेत्र मोर लक्ष्य सीना बदल देले, कि जीवन में जहाँ मुझे पाइबा चाहूली बहुत मत देले, बहुत अधिका देले। प्रणाम करुच्ची मोर स्वर्गवासी पिता को, जे जीवन सारा परिश्रम कर सुख तो निजे देखी पारे, किंतु तांकर कर्म आम सुखर कारण है। प्रणाम करुच्ची माँ को, जी सबुदिन मत विश्वास दे आसते, भरसा दे आसते, जीवन किसी करी। धन्यवाद दूसरी मोर सब सांग साथी और बंधुवर्ग मानक, जो मैंने मत बारंबार बारंबार ग्यारंटी देते जो बिजनेस करें से न कही मुझे ये पहुंची न। धन्यवाद दूसरी मोर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को। मो स्पॉन्सर पाखर आरंभ करके मोर ग्रेट अपलाइन मेंटर संजय अंजुजन पाखर आरंभ करके बिल ब्रेट एंड जॉन विल क्रॉ एवरीबॉडी, बिकॉज से जो बिजनेस न था ताहले मो बिजनेस आज ये न था। जीवन में किसी टंका कमाई दरकार था, पैसा दरकार था, तेणु किसी टंका कमाई बिजनेस आसिली। किंतु आज भावुची टंका कमाइबार आहरी भी रास्ता था, आहरी बहुत किसी कर टंका कमाई था। किंतु दुनियार सबू टंका अजाड़ी दे सारा पर भी एतिकी स्नेह, एतिकी सम्मान, एतिकी श्रद्धा, एतिकी आत्मीयता मु किणी पार न था। हल आज एमती बहुत लोग बसते जो मैंने निज बिजनेस बा चाकरी बहुत टंका कमाऊे, बहुत टंका रोजगार करुवे। भगवान आपको आहरी टंका दिंतु, आहरी प्रमोशन दिंतु। किंतु बहुत टंका कमाई सारा गदा गदा टंका कमाई सारा दुनियार सब पार्थिव जिन कि सारा जदि अनुभव हो टंका ही दुनिया सब किसी नुहे। मनुष्य दुनिया टंका सांगे आत्मीयता, स्नेह एवं निज निज भाव बहुत दरकार। ताले भगवान आज आपको ठीक जगह बसई। आम बिजनेस केमती आसिलु, कहीं आसिलु, कौन करके पहुंचलु, से विषय में कहूँ। एवं आम विषय कही सारा जब बसी गोटे भी कपल, गोटे भी दंपति डिसाइड करती जे बिजनेस से सक्सेस हे, ताले आमर आज ये आस सफल हो गला भावी। किंतु ता पूर्व मुझे चाहिए मोर धर्मपत्नी, मोर साहस, मोर शक्ति, मोर कौन कह सबू। मुझे बिजनेस जॉइन कली से मो अपलाइन मो पाखे नथिले। बहुत काम करी करी जो मुझे निराश होती और घर को फेरुली, सी मो अपलाइन काम करुले, अपलाइन होते मो जो खुशी होती मो सागर खुशी बांटुले। बहुत खुशी हेले, बहुत खुशी होते, निराश हेले अपलाइन भाई बुझाऊे। किंतु किंतु सी केबे मते कही नाहंती, केबे कही नाहंती जे एते निराश हला परे भी, विफल हला परे भी, जे था बाबा हमर दरकार नै, हमर जहा अछि सेइथिरे चलबा, मुड़ी पखाळ खाइ टीवी देखिबा। केबे कही नाहंती, मु सुनिनी केबे, मोर मने नाही। जब बिजनेस जॉइन कले बिजनेस विषय से किसी जान नथिले, मु तो जान नथि, से कोन जानबे, मु भी किसी जान नथि। तथापि मन रखिया पे पचाली जे बिजनेस करबा। आज मन अछि मोर से कहिथरा मते जे देखो परिवार सुख पाई मु एते पूजा व्रत उपवास करूची, भगवान को एते डाकुची, मोर विश्वास अछि भगवान निश्चय सुनिबे। किंतु भगवान निजे तो आसिक देबेनी, भगवान रास्ता देखाइबे। तेणु जदि तुमको भल लगुच तुम्हें नियो कर, भगवान को विश्वास रखी जहाँ करवा दरकार करवा। किए जाने भगवान कौ दिन कौ रूप आसवे। बस मो बिजनेस आरंभ हो गला। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, बिजनेस मु आरंभ कर देथिले। गोटे ओडिया रे कथा अछि, प्रत्येक सफल पुरुष पछरे जने नारी हाथ थाए। पछरे पछरे माने पुरुष आगे परिश्रम करिवो, काम करिवो, नयांत हबो, पछरे नारी मौज करिवो। हाथ थाए, से हाथटा पकेट थाए। आज प्रथम थर बिजनेस रे शिखिली
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ନାରୀ ଥାଏ, ଆଗରେ ନୁହେଁ କି ପଛରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଦମ୍ପତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଜମା କହିବେନି ଯେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ପରିବାର କାହାର? ସୁଖ କାହାକୁ ଦରକାର? ନିଜ ପରିବାରକୁ। ତେଣୁ କିଏ କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଦରକାର ସେ କରିଛି। ଏଥିରେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ ଆସି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ୱାଇଫ୍ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ନା ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ୱାଇଫ୍ କି ନାଇଫ୍ ଚେକ୍ କର। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି। ୟା ଅପେକ୍ଷା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗରମ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଙ୍କେଇବନି। ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ୱାଇଫ୍ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଜିଟିଭ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ହେଲ୍ପ ମି ୱେଲକମ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା। नमस्कार। कटक एक्साइटेड? स्वामी को एते प्रशंसा शुणिले भल लगे नहीं? मु स्त्री मान को पचारुची। पतिदेव तो ना कही सारी तेणु ना कहूनी। जनरली लेडीज माने कंप्लेन करती जेते जहाँ कले भी स्वामी माने केबे प्रशंसा करंतिनी। किंतु थैंक्स टू एमवे बिजनेस एंड थैंक्स टू ब्रेड सिस्टम एठी स्त्री कम करथिले मध्ये स्वामी बढ़ई चढ़ई के कहती। गोटे स्त्री को आ कौन दरकार नुहे? मु थरे मोर गोटे सांग को बिजनेस देखली। से बिजनेस देख सारी मते पचारला जे मो पाखे तो सब अच्छे, मु कहीं बिजनेस करबी? सब माने कौन बुझुंती ना, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, गाड़ी, घर, साड़ी आ गहना। मुता कहली स्वामी को पाखे पाया बिजनेस कर, स्वामी को दिन रात प्रशंसा पाया बिजनेस कर, स्वामी सहित फ्रेंडशिप करने बिजनेस कर। सी असल सुख। बजार पैसा देले किणवा को मिलबनी। जनरली स्वामी माने रोजगार कर सब जोगे दियंती, किंतु बाहर किसी करुला बेले निज ना सहित निज स्त्री ना नवा को भारी कष्ट हुए। मु सब स्वामी को कथा कहूनी, एमती किसी स्वामी अच्छा जो मैंने कि मु मेरिड कहवाई भी से भारी कष्ट हुए। किंतु एठी स्वामी माने निज ना सहित निज स्त्री ना जोड़ी की नहीं था। जमती तापस रंजन एंड सुस्मिता पंडा शुणा को भल लगुच नुहे? वाइफ्स एक्साइटेड? ओके। किसी कहवा आगर मु कोटि कोटि प्रणाम करी भगवान को, जहाँ को कृपा जो आम आज आपण आगे ठिया होइछु। धन्यवाद देवी मो माँ बापा शाशु शशुर को, जहाँ पुण्य बल और आशीर्वाद जो आम दुनिया सब सुख पाई पारछु। धन्यवाद देवी मो स्वामी को, जी निज स्त्री और पिलांकर सुख पाई केबे कर्म रु मुह फेरे नांती। मो जन्म मध्यमित परिवार। बापा पुलिस अफिसर थिले, माँ हाउस वाइफ। मो उपरे 2 जण बड़ भाईना, सबुठ बड़ भाईना बिजनेस रे प्लाटिनम डायरेक्टर अछंती, तापर भाईना इंजीनियर, तापर मु एवं मो तळे छोट भौणी। आम जमती बड़ हो चलू, बापांकर प्रमोशन हो चलला, तेणु आमर सुख बढ़ी चलला। बापा बड़ झील हिसाब से मु समस्त बहुत गेला थी, समस्ते बहुत भल पाउथिले। छोट बड़ मु बहुत रिजर्व नेचर थी, बाहर को बाहर क्या संग कथा कहवा मत भारी कष्ट थिला। मुझे दिन आपण मान सामने आसी किसी कहीपरि एमती स्वप्न मन नाला। किंतु जमती मु बड़ हेली, किछि टिके बड़ होइतिली, परिवार समस्ते मते कहथिले देखिया को बापा भली हेछि आउ बहुत सुखी हम। मुझे भावुली मत बापा पाखे अच्छी सुखरे अच्छी आउ कौन सुखी हेबी। किंतु मुझे दिन बाहाबी मोर आउ गोटे परिवार हेब, मोर स्वामीटे हेब एवं ता सुख दुख उपर मो सुख दुख निर्भर करबे धारणा मन थिला। कॉलेज पाठ सरला, तांका संगे देखा हला, तांका बाहागर प्रस्ताव आसला। मते भी सब दृष्टि भल लगिला, कारण समाज खराब कहला बेले खराब लगिला बेले किछि खराब गुण तांका भितरे नथिला। गोटे समस्या थिला, से सेमति विशेष किछि करूनथिले बा सो कॉल चाकरी तांका पाखरे नथिला। माँ बापा तो जान नथिले जे तांको झियो दिन एम बिजनेस रे डायमंड हो बोली। किंतु मु तांको भितरे सबुदिन गोटे बड़ काम करबा निशा देखिथिली, जोटा कि मते बेसी इंप्रेस करिथिला। प्रकृत अभाव एवं दुख कौन मो बाहाघर पर अनुभव कली। भगवान बहुत सुख देवा आगु दुख कौन जणै देबाकू चाहती। मु सबुदिन छोट बड़ भगवत विश्वास थी, जमती आपण माने मध्य आ भगवान को सबुदिन भरसा विश्वास करुथिली। परे परे अभाव दुख हमर बढ़ी जेतले जेतले मोर बड़ झियो निपुण्या जन्म हला। अभाव गोटे माँ पाई बहुत अभिशाप भले लगे। बड़ बड़ दाबी पूरण करबा पिला मान कि हुए तो आम आज भी पिला मान को मना कर कहीं केतबेले कौन माने उचित अनुचित भाविक आम मना कर, किंतु छोट दाबी पिला मानकर पूरण न कर पारथिले से माँ से निजे जानी पारे ताको केते फील हुए। मोर एमती एमती दिन कटिची, आज भी मन पड़े मत बहुत दुख लगे। मो छोट झीटा ताको छोट छोट दाबी तार पूरण कर पार नथली। आज भाविले विश्वास हुएनी, किंतु
एमती दिन भी मोर कटिथिला ये मध्य आमको सुख रखा कि सब प्रकार करुले आ मु भी बेले बेले तांको सांग दउथिली जेमति कि एबे भी मने अछि जेतेबेले से आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोसेसिंग करते मुझे सांग दूसरी आम चाहिए आम लोक रखी पार कहीं छोट मोट किसी बिजनेस कले लोक लोक रखती किंतु मोर जो इच्छाटा था मुझे पूरण करने मुझे लोक रखु नी मु राति अनिद्रा अधा राति पर्यटन अनिद्रा रोली कि मेडिसिन पैकिंग करवा सील करवा लेबुल लगवा इत्यादि कम सारिक ही मुझे सोती किंतु आउ गोटे कथा मुझे केवे कहूनी मुझे संतुष्ट बोली कारण स्त्री जदि स्वामी को संतुष्ट बोली कहीदिए ताले काम नक ठकेबार सब प्रकार बाहाना स्वामी को मिल जाए केमती भी कही संतुष्ट बोली कारण आज आम सीना अच्छे एमती एकला काली पिला जो बड़ हे कौन कहबी जे आम किसी न पाई संतुष्ट होती तुम्हें किसी न पाई संतुष्ट हो जाओ बर मुझे बेले बेले एमती किसी कटु कथा कहती जोटा कि से मुहूर्त तो कष्ट दब कि पर मुहूर्त निजको जन योग्य स्वामी भाव प्रमाण दबार निशा बढ़ एमती समय भगवान आमको ये बिजनेस ऑफर देले सी भी मत विशेष किसी न कही बिजनेस आरंभ कले मु भी केवे बाधा देनी मुझे सब कहती मुझे व्रत पूजा उपवास करुच्ची भगवान को निश्चय भल फल देवे तुम्हें कर्म कर हाथ आगे आसुवा कौन सुजोग भी तुम्हें हाथ छड़ा करनी कारण किए जानी कौ सुजोग भितर आम परिवार सुख अच्छी आ किए जानी ये 4-5 हजार टंकार व्यवसाय आम परिवार को सुखरे भरीदव बोली बिजनेस आरंभ है ता भीतर केमती कौन कलु से कथा तो सी कहे किंतु मते जेतिकी कही मुझे करूली मत ये किसी नक पारा भाई लगिलानी कारण बजार किणुवा जिनस को लेकिन आम फुटाणी कहीपरचु अथच निज प्रडक्ट जोटा आम परिवार को सुख दे पार ता विषय कहीपरि केमती बंधु बांधव साई पड़िशा लोक सहित अर्थहीन कथा नहीं घंटा घंटा गपी पारुची अथच जो व्यवसाय मोर एवं आउ कहार भविष्य गढ़ी पार ता विषय कहीपरि केमती एटा भल सेटा भल कही दुकान और कंपानी बिक्री बढ़ी दे पारुची अथच निज जिनस को भल कहबार क्षति कौन तेणु मुझे करी पर सान झील निश्चिता जन्म है निश्चिता जन्मरू असुस्थ रहा आज असुस्थ अच्छी किंतु तार असुस्थ भितर भी गोटे सुस्थ छुआ और आ गोटे असुस्थ छुआ दी जन को लेकर मो स्वामी संगे बिजनेस कर केवे भी पछघुंचा देनी कारण मु चाहूली मो दुई छुआ को दुनिया सब सुख मिलू लेडीज मान स्वप्न नहीं बोली ना लेडीज मान स्वप्न बहुत किंतु से स्वप्न को पूरण करने रिक्स नवा से चाहती मुझे रिक्स नहीं मुझे मुझे रिक्स नेबी और मो पिला सब सुख देवी प्रोब्लेम आमर आसी ना बोली ना प्रोब्लेम बहुत आसीला आखिरे लुह धरिकी आम कांदी नथिलु रक्त धरिकी कांदी किंतु मु सब बेले प्रोब्लेम को कहती तुम भगवान ठू केवे बड़ हो पारबनी तेणुक मत प्रोब्लेमटा सब बेले छोट लगुला और मो प्रोब्लेम को ओभरकम कर पारुली बिजनेस आरंभ है विश्वास बढ़ला धीरे धीरे पिन पर पिन चेंज है आज आम आपण आगे किंतु ये सरी जाए दिने अभाव थिला बेले उद्देश्य थिला आमे केमती सब सुख पाइबू और आज गोटे लक्ष्य आमे पाइथिबा सुख खुशी को आउ जन को पाइबारे साहाय्य करि पारिबू आ कौन पाइली बिजनेस रु केमती कहबी प्रकृत सुख एवं खुशी क्या कहते मत बिजनेस शिखेला मु दिने भाबुली घरे गुड़ाए जिनपतर घर और गाड़ी हूँ प्रकृत सुख किंतु मो बापा को देखी दिन राति काम एवं काम दुनिया बहुत सुख हमको से दौले किंतु मु केबे देखिनी पूरा परिवार संगे एकाठी बसवा माँ को संगे हस खुशी हवा माँ को आम परिवार लोक नहीं बाहर को बुले जावा मु भाबुली जीवन बोधे यहाँ गोटे धारा किंतु ये बिजनेस रे आसी बुझिली टंका गाड़ी घर गहना टंका पैसा पत्र सब जेतिकी जरूरी ता सहित पूरा परिवार एकाठी रहिबा स्वामी के सहित हस खुशी हवा स्वामी के सहित बाहर को बुली जावा मध्य सेतिकी जरूरी आ ये सब जिनस जदि गोटे व्यवसाय मिल पार्ची मुझे व्यवसाय करिबिनी कहीं जो अभाव थी मुझे सब कहती मुझे चाकरी करी ये मत मना करते कहते आम जब बुढ़ा बुढ़ी हवा पर्यटन बाहर कम कर आमको पिला जन्म करवा नाला कारण पिला जिनस पत्र नुहे माँ बापा समय दरकार ये बिजनेस मो परिवार को सुस्थ रहा न्यूट लाइट देती सबुदिन सुंदर दिखापी आर्टिस्ट देती दुनिया सबुठ भल प्रडक्ट यूज करने आउ कौन पाइले केमती कहबी दिने स्वप्न थिला एरोप्लेन बसबी और फरेन बुली जी गत 5 वर्ष है प्रत्येक वर्ष आम गोटे कि 2टा कंट्री को बुलवा देचु 2 वर्ष तले हम इंडिया तरफ फैमिली ट्रिप थिला बहुत जन निज माँ बापा सांगे नहीं मो झील को लेकिन जाइली सी खुशी सी आनंद केवल अनुभव करहब भाषा प्रकाश करहबनी जो झील को छोट छोट दाबी पूरण कर पारुनी जो बिजनेस रे बाहर को जाऊँ सी किसी मागुला आमको किसी दाबी करूला आम 2 जन आसिक मिछटारे कहूँ आम भूली गलु बोली किंतु सतरे भूली नुला आम दाबी पूरण कर पारुनु किंतु से झील को मुझे फरेन लेके जाइली से निज हाथ में शॉपिंग करथिला एवं स्कूल सांग क्लासमेट मान समस्त शॉपिंग करके आसला जो फेरी प्रिंसिपल डाकिकी कहते मो जीवन काल भितर एत दिन भितर मुझे देखी नी कौन पिला एमती फरेन रो शॉपिंग करके निज क्लासमेट मान टीचर मान गिफ्ट नहीं आसो बहुत खुशी लगी फरेन केते थर गली एरोप्लेन केते थर बसिली
ଏବଂ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ କେତେ ରହିଲେଣି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଣିନି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲି? ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ଖୁସି ମୋତେ ଏ ବିଜନେସ୍ ଦେଇଛି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କାହା ଜୀବନ ସହିତ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରେନି। ଏମିତିକି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତା ଜୀବନ ସହିତ ମୋ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରୁଥିଲି ମୋତେ ତା ଆଗରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ କାହା ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରେନି, ବରଂ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର ପରେ ରୋଜଗାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ଘରେ କିଣି ଆଣି ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, କଥା କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବ, ରାଗି ହେବ, ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମନ ଖୋଲି ହସିବା ବି ଭୁଲିଯିବ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବ, ରୋଷେଇ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରି ଅସମୟରେ ଖାଇବ, ତକିଆ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟାବଲେଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ରଖିବ, ମୌକା ମିଳିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁଗଲି ଗପ କରିବ ଏବଂ ଟିଭିର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରି ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ଓଜନ ଏବଂ ରୋଗ ବଢେଇବ, ଆଉ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଶିଖିବ ଘରେ କେମିତି କଳି କରାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ। ଜେନେରାଲି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାପଘରଠୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବଢେଇ ଚଢିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିରୋ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବାହାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିରୋଇନ ବୋଲି। ବରଂ ମୌକା ମିଳିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦଉଛି ଅଥଚ ସେ ମତେ ଏମିତି କି ସେମିତି କରୁନି। ହଜବେଣ୍ଡସ୍ ରାଗିବେନି, କେମିତି ନ ହବ? ଯୋଉଠି ବୁଝାମଣା ଗୋଟେ ନୁହେଁ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ହବ ଗୋଟେ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ୟାଙ୍କୁ 5 ଥର ହିରୋ ବୋଲି କହିବି, ସେ ମତେ 10 ଥର ହିରୋଇନ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମତେ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କହିବି କ୍ଷମା କରିବେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏଇ ବିଜନେସରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କୌଣସି ଏକ ଲିଡର ଘରେ ତାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାସକ ପାଇଁ ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି କହିବେ ଇଏ ଲାଇଫ ଭଲ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଜନେସ ଭଲ ଲାଗୁନି କିମ୍ବା ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ସଫଳ ହେବାର ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହସ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ବୁଝାମଣା କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଏ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଉଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେବେ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର, କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ବଡ ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତେ ସୁଖୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯଦି ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ମତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ଯଦି ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ତାହେଲେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବି ପରଜନ୍ମ କାହିଁକି, ଯେତେ ଥର ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି ସେତେ ଥର ଏମ୍ବି ବିଜନେସରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲିଡର ୱାଇଫ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 100 ଥର ନର୍କ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱି ଲଭ୍ ୟୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ହିରୋ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାପସ ପଣ୍ଡା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତଥାପି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଲାଇଟ୍ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ପରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତଥାପି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲଗାଉଛି, ନହେଲେ ପରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ବିଜନେସକୁ ବୁଝିଛି ଆଉ କରୁଛେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଠିକାଦାର, ଆମେ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଘରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲି, ତେଣୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା ଥିଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯୋଉଦିନ ମଲେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଲେ, ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମତେ ସବୁବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହୁଥିଲେ ବଡ ହେଲେ ବହୁତ ନାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କହିବା ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ କିଏ କହିଲେନି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଏକଦମ ଠିକ ଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ନେଚରର ଥିଲି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଥିଲି। ବାପା ସବୁବେଳେ ମତେ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ ୟା ଚେହେରାକୁ ଡାକ୍ତର ଭଲ ମାନିବ, ମାଆଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଥିଲେ ୟାକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା। କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଫେଲ୍ ହେଲି, ବାପା ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଆଉ କହିଲେନି। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାସ୍ କରିକି କଲେଜରେ ପଢିଲି। କଲେଜ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢିଲି, ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି।
सब कथा कहली कि मोर कॉलेज समय केबे कहीं जानी व्यवसाय चाकरी एसब प्रति केबे भी इंटरेस्ट नथिला केबे भी नथिला मोर जन सांग थिला मते सबले कहउथला जीवन रे चाकरी केबे करिवोनी बहुत बोरिंग लाइफ सेमति काहे की कहउथला ता कथा मो काहे की मानि नेली मु जानेनी किंतु मो चाकरी कलिनी सी एबे चाकरी करूची मते से बारंबार बुझेइथला जे चाकरी केबे करिवोनी এবং কলেজ বেড়ে মু যেতবে কলেজ কাহিঁকি ছোট বেড়ে মু ঘরে লি মোর জন আঙ্কেল লে যে সরকারি চাকরি করুলে আম ঘরে সবুলে কথা হবার মু শুনেছি মা হারকা কথা হুঁতি তার চাকরি ভালো তার উপরি বহুত মু বুঝিপারি উপরি উপরি কোণ তা পচারি পারি কাহু যেতবে বড় হলি সেতবে বুঝিলি চাকরি কলাপরে যেটা সরকার তরফ দস্তখত নেই দিয়া যায় সেটা হচ্ছে দরমা যেটা সরকার ন জনাই চুপকি লুচাইকি না যায় সেটা হচ্ছে উপরি মু বুঝি নথিলি বড় হলা পরে বুঝলি से अंकल मोर 55 वर्ष बयस चाकरी सस्पेंड हेले चाकरी गला गाड़ी घोड़ा बिछाना तर टंका रखी शोले 56 वर्ष बयस समस्त हाथ पतई 5,000-10,000 टका मागिले मुझे देखी पर मुझे जापारि उपरी टंका सब ऊपर ऊपर पड़ाईगली प्रथम थर अनुभव कली लाइफ रे ड्रामा एक्टिंग गीत प्रति आकर्षण मोर थिला अभिनय सब प्रति अभिनय प्रति आकर्षण थिला नाटकबाजी बहुत कली बहुत नाटक कर विभिन्न संस्था नाटक करी ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पाखर नहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर्यंत जातीय स्तर पुरस्कृत भी होती बहुत नाटक करी दिल्ली में रही बम्बे रही पुणे रही बहुत नाम भी कली से विश्वास था किसी करनी नाटक में विश्वास आसूला हाँ एवं किसी हो कि ठीक से समय मत घर को फेरवाई पड़ा बारिपदा फेरवाई पड़ा बापा स्वास्थ्य खराब होगा घर आर्थिक परिस्थिति बहुत बेसी खराब होगा बापा घरे रोजगार करने लोक एका थे तेणु सी बीमार पड़गले घर को आसिक भारी निराश हो गली मत लगे जे एत बड़ सहर में थी सुजोग था बहुत कथा कर बहुत प्रकार सुजोग था रास्ता जीवन ऊपर को जापारि था से किसी हो पारता ये छोट सहर को पलि आसे कौन करी कौन मत रही पारे कौन रास्ता मिले बट आज मुझे बुझीपारुची छोट सहर बड़ सहर सागर किसी भी ना जो मनुष्य रास्ता खोजुव भगवान ताको जंगल भितर रास्ता देखा रास्ता चिन्ह पारे है रास्ता चिन्ह पारे है घरे बापा स्वास्थ्य आम घर आर्थिक परिस्थिति दुटा जाक बहुत खराब हो चलला बापा जहाँ टंका रोजगार करते ट्रिटमेंट सब सरीगला बापा जो ठीक थे प्रशंसा ढाली पकाउथवा सब बंधुबास मैंने आम घर रास्ता भूली गले माँ को ट्रिटमेंट ये हाथ पतईबार भी देखी बहुत थर शेष बड़ भौणी बड़ भेणी घर बड़ पुओ झील भली घर दायित्व तुलेले बापा 92 एक्सपायर्ड करगले सुस्मिता संगे देखा भगवान इच्छा था दिजन बाहागर हो बोली बाहलो किंतु अभाव मो पछ छाड़ी न था बाहागर पर अभाव मेन्टेवा किसी पैसा रोजगार करने बहुत काम करी केतबेले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव केतबेले मार्केटिंग कंपनी रे रिप्रेजेंटेटिव केतबेले छोट व्यवसाय केतबेले कौन पर जने भाणी संगे औषध दुकान भी कली से भी भविष्य दिशा ना से भी ठीक लगे लिखार अभ्यास था सांबादिकता कली सांबादिकता अनेक दिन कली से पैसा नाला कहीं 2 नंबर सांबादिकता कर पैसा नाला किंतु नाम थिला बट से नाम को लेकिन कौन कर कौन करी न करी भितर से समय बड़ झील जन्म है बड़ झील निपुणिया जन्म है बट से लगे झील जन्म हो सारा पैसा दरकार हम चिंता कली ना एवं गोटे किसी करने पड़ो किसी गोटे करी भाविली गोटे रिस्क नेबी चिंता कली गोटे फैक्ट्री करी मेडिसिन मोर आगु अभ्यास था तेणु कली मेडिसिन गोटे फैक्ट्री करी बैंक रू लोन कली टंका आसला सब जिन किणिली कि आरंभ हो पार न था आज आरंभ करी काल आरंभ करी आज काली आरंभ करी आरंभ हो पार न था से समय हठात दिने राति 12टा बेले आम घर गोटे फोन आसला मु फोन उठे हेलो कहली सेपट आवाज आसला तापस मारुति चढ़ो रोजगार बोली ना मुंडरे टेंशन कौन कर न कर मनीष कन्फ्यूज होची राति 12टा बेले पचरा जाऊँगी मारुति चढ़ो जहाँ मन होता मोर जहाँ कहती किंतु किसी कही पारे मुझे जानी भगवान रूप मो घर को आसे बोली किसी कही पारे मु खाली पचारि से मो बड़ भाई सांग मो सागर सांबादिकता करुले सांबादिकता समय आम कथबार्ता हो जब मो सागर किसी कथबार्ता करती सांबादिकता को नहीं कथबार्ता करनी आगे किसी कथबार्ता ना से मतलब मारुति चढ़ा कथा कहले मुझे बोधे कौटे गोटे खासी धरी फसैक मारुति गोटे चढ़ा मो मुंडे या पशिला तो सी कहले मुझे अच्छा हो मोर केवल मोर गोटे जवाब था मुझे हौ चढ़ाओ से कहले ना नुहे काली मुझे तुम दुर्गा होटेल को आस से बिजनेस देखी ना से कहि बिजनेस देखी नुहे से कहि कहि कि मारुति चढ़ा तापर दिन से 6टा बेले डाकिले होटेल को मुझे गली किंतु 6टा बेले गली 6:30 बेले गली जाणी जाणी मोर सबुदिन कौन था मो पाखे पैसा नाला 10 जूता मारे बैंक 10 टका ना कि मोर पोस्चर सबुदिन टाइट एकदम मो सागर कथा भारी मुस्किल से मतलब 6टा बेले डाकिले मु 6:30 बेले इंटेंशनाली गली टे मत लगे बोधे मो मीटिंग होची मु 6:30 गली गल मीटिंग आरंभ हो रूम रे सब लोग भर्ती होते बाहर किसी लोग बोलूले मत देखिए पचारे आप मीटिंग मीटिंग आसती बुझीपुरी कौन कहते ये बिकज से एमर नाम भी शुणी तेणु मुझे नहीं मुझे जन देखा करने आसती से नहाते बोधे मुझे चली नहीं आप भितर बसतु भितर लोक भर्ती बसते मो भितर को गली बाहर को पड़े से मत आसिक पचारे क्यों तुम आसिलनी बोले जाइए तुम नो ना भितर आसता ना मुझे भितर के जाता भिड़ था पुणी से थर डाकिले पुणी सेमती गली से देखिए लोक प्लान देखिए कि बिजनेस देखिए थर कहली तुम घर को जाऊँगी मुझे आस घर को आस मोर गोटे भल गुण था मुझे मना कैनि क्या मना करी मोर जो किसी जिन इच्छा ना कि कौन मो ऊपर माड़ी बस मत देखे सार पसंद है करी ना कहि
ବେଶ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ କାହାକୁ କହେନି, ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଡରେନି ମୁଁ କେବେ। ହଁ କଣ କହୁଛ ଦେଖାଅ, ସବୁଦିନ ମୋର ଆଦତ ଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମତେ ବିଜନେସ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଯେମିତି ବିଜନେସ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିକିରି ଯେମିତି ବିଜନେସ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ଧନ୍ଦା ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି କଣ ଫସିଯିବି। ସେଠୁ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ। ସେଠୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମତେ କହିଲେ ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବୁଝିପାରିଲି, କଣ ବୁଝିଲ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଲି 2-4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଠି ଫସେଇବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝେଇ ସାରିକି ମତେ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲି, କରିବା। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ, ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ କିଛି ମନା କରେନି। ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୁଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ। ସେ କହିଲେ କରିବା, ମୁଁ କରିବା, ତାହେଲେ କେବେ କରିବା, ଯେବେ କହିବ କରିବା, ତାହେଲେ କାଲି କରିବା, କାଲି କରିବା। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତାପରଦିନ କାଲି ଆସିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଫର୍ମରେ ସାଇନ୍ କର। ଫର୍ମରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି, ୟାକୁ କହିଲି ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର କୋଉ ମୁଁ ଜଜ୍ ବୁଝ ଯେ ମୋର ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ସାଇନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମାର କହୁଛି ସାଇନ୍ କଲେ ସାଇନ୍ ମାରିଦେଲି। এবং সে মতো সাইন করে সারি কহিলে হ্যাঁ হয়ে গলা, আচ্ছা এবে পয়সা দিও। সেতবে ମୁଁ ପଚାରିନି পয়সা কেতে বলি, କହିଲେ পয়সা দিও। ମୁଁ କହିଲି কেতে পয়সা, সেটু সেতবে যেতে পয়সা বলি কহিলে 4200 টাকা, ମୁଁ হাট ধরে নেলি। ମୁଁ କହିଲି ঠকা ভଣ୍ଡারে ବି এতে পয়সা ସବୁ নিয়া যায়, বলে ମୁଁ কিছু বুঝিনি একচুয়ালি। সেটু সে କହିଲେ না যাহু ଆମ দুজনଙ୍କ ভিতরে কন্ডিশন হেলা। মোর জনে সেই সময় অ্যাপ্লাইন রে থিলে জনে বয়োজ্যেষ্ঠ বাবা সমান লোক যে কি মতে বহুত সাহায্য করছেন, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ପଇସା ଦବା ନେବାର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ସେ ସିଗ୍ନେଚର କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିବା ବାଗରେ ମତେ ଆଣି କିଛି ଘରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଗଲେ, কিট নুহে ଦେଇଗଲେ। এবং সে যেମିତି ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଟାଚି ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଜାଣିନି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ବୋଲି। 15 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତା ପରଦିନ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାହାକୁ ପଚାରିବି, ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ, ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ପଚାରିବି ଯେ କଣ ଏଟା କେମିତି ହୁଏ, କଣ ଆ ଭିତରେ ପାଠ ଅଛି, ବହୁତ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି କାହାକୁ ପଚାରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ଏତେ ଇନଫରମେସନ ନଉଛି, ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣି এই ଜିନିଷଟା କଣ, ମତେ କିଏ କଣ କହିବ ଏବଂ କିଏ ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବୁଝେଇବ ମୋ ଲାଇଫରେ କଣ ଭଲ କି ଖରାପ। କାହାକୁ ପଚାରିଲି, ବହୁତ ଭାବିଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ଭାବିଲି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଛେ ଘାସ କାଟିବି, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢିବିନି। ଜଏନ୍ କଲି, ଡିସାଇଡ୍ କଲି ନା ଜଏନ୍ କରିବି। 15 ଦିନ ପରେ ଆପ୍ଲାଇନ୍ ଫୋନ କଲେ, ଆମେ ବାରିପଦା ଯାଉଛୁ, ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଜନେସ ଦେଖେଇବୁ। ଜଣେ ଆପ୍ଲାଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିନି, ବସିଥିଲି, ଜଣେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ପାଇଲି ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ବସେଇଦେଲି। ସିଏ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବୁଝିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ, ଏଥିରେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ ବିଜନେସ ଏବଂ ଏ ବିଜନେସରେ ଆମେ ମିଡଲମ୍ୟାନ ର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲି। ସେଠୁ ସିଏ ବିଜନେସ ଦେଖେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜନେସ ଦେଖେଇଲେ, 2-4ଟା ଲୋକ ଜଏନ୍ ବି କରିଗଲେ। ବଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମତେ ଆଉଥରେ ଆସି ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଇନ୍ ভুবনেশ্বর গোটে সেমিনার অছি, গোটে মিটিং অছি, আপনার আসন্তু ভুবনেশ্বর যা, সেটি সেমিনার দেখা। সেটা মুঝে যা ভুবনেশ্বর বুলা বি হয়ে যাব। এমনি যাওলি সাংবাদিকতা কামে ভুবনেশ্বর মঝিরে মঝিরে যাওলি, মুগলা ভুবনেশ্বর যা, সেটা যাই রবীন্দ্র মণ্ডপ পাখে পৌঁছলি, মো সাংরে সে 2 জনকে ধরে নিয়েছিলি, যে মো বিজনেস জয়েন করলে, ধরে নিয়েছিলি রবীন্দ্র মণ্ডপ পাখে। মু পুরা ফিটফাট হয়ে মুগলি হ্যাঁ কোটি যা, কেমতি যা, সেটা সে হ্যাঁ যা, পয়সা দিও। মুগলি কি পয়সা, বলে টিকট পয়সা। মুগলি কি টিকট, না সেমিনার টিকট। মতো পুঁ বিরক্ত লাগিলা, মুগলি আউ গোটে ধন্দা বলে ফের মুন্ডরে বসিলা। সাংবাদিকতা হিসাবে মো মুন্ড কচরা হয়ে যাই, মুন্ডরে কিছু নথিলা, ডাউট করা এ করা এসব মো মুন্ড ভিতরে বহুত বেশি লা। সেটা সে পয়সা দিয়ে, বলে কেতে পয়সা, সেটা বলে 100 টাকা। সেটা 100 টাকা লা, সে 100 টাকা। মু তাকে আগে চাহিলি, মুগলি হও পড়ে আসছে, এথর উপায় নাই, নিও দেলি। রবীন্দ্র মণ্ডপ বসিলি, সেমিনার দেখিলি, লাস্ট বেঞ্চরে পুরা লাস্ট ধাড়িরে বসিলি, বসিকি একদম পুরা লাস্টরে বসিলি। বসিকি সেমিনার দেখিলি, স্পিকার আসলে আমেরিকার স্পিকার আসলে, সে কহবা আরম্ভ কলে, পুরা ইংলিশরে কহিলে, পুরা ইংলিশর সেমিনার। মোর ম্যাথমেটিক্স সিনা খারাপ লা, কিন্তু ইংরাজী সবদিন মোর বলছিলা, তাকে ইংরাজী মু বুঝিপাରୁଥିଲି। ইন্ডিয়ান লোক ଥିଲେ, বট আমেরিকার আসলে এবং সে মিটিং কলে। সেটু সে কহবা আরম্ভ কলে। সে কহি সারা পরে কিছু সময় পরে আরম্ভ কলে, ওকে নাও উইল টেল আওয়ার স্টোরি, মানে এবে আমি আমার কাহিনী আপনাকে কহিবু। সে যেমিতি কথা কহিদেলে, রবীন্দ্র মণ্ডপ কাঁথরে মুন্ডটাকে ঢোকি পিটি দেলি। বলে মো অবস্থা এতে খারাপ হয়ে গলা যে পয়সা দেখি লোক কাহিনী বি মু শুনিবি এলা, মো মুন্ড কাম দেলানি। উপায় না, পয়সা দেখি বসি সারিছি, বসিলি দেখিলি, বসিকি দেখিলি, পুরাটা দেখিলি। দেখি সারিকি এতিকি বুঝিপারিলি যে মু জীবনে যোউঠি থিলি, কাহিঁকি সেটি থিলি। এবং গোটে কথা বুঝিপারিলি, যেতে পর্যন্ত মু সফল লোকଙ୍କର কাহিনী ন শুনিবি, সেতে পর্যন্ত মোর সফল কাহিনী তৈরি হবনি ডেফিনেটলি। এবং যেতে পর্যন্ত মু টঙ্কা দেই দেই লোকଙ୍କ কাহিনী ন শুনিবি, সেতে পর্যন্ত টঙ্কা ଦେଇକି ମୋ কাহিনী কেହି শুনিবেনি, ডিসাইড କରିଦେଲି। তা পরদিনটু টঙ্কা দিয়ে দিয়ে কাহিনী শুনিবা আরম্ভ কলি। আজ ভুবনেশ্বর, কালি কলিকতার, যোউঠি হেলা সেটকু দৌড়িলি, কাহিনী শুনি 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 আজ মু কাহিনী কହୁଛି, ଆପଣ মানে শুনুଛନ୍ତି। যদি ମୋ ভଳି এটিকে কাহিনী শুনি চালিଛନ୍ତି, তবে চিন্তা করନ୍ତୁନି, ଆପଣ কাহিনী তৈরি চালিছি। ଆପଣ ବି কাহিনী শুনাইবে, লোক পয়সা ଦେଇକି শুনাইবে ডেফিনেটলি। বিজনেস রে যেতবে মু আসিলি, তারপরে মতে বিজনেস রে আসলা পরে, জয়েন করসার পরে মতে লাগিলা, মতে মো ভଳି সবু হীন দিন দরিদ্র কাঙ্গাল বিজনেস রে আসନ୍ତି, যার পয়সা পত্র কিছু নথায়। এটা মু ডিসাইড করে দেইଥିଲି। আসিকি বিজনেস রে দেখিলি, আরে বাপারে, ইয়ে তো ডাক্তার, বড় বড় স্পেশালিস্ট, বড় বড় আইএস অফিসার, কোন কোন বিজনেসম্যান। মু চিন্তা কলি, এমানে সব বিজনেস রে কাই আসছেন, মুন্ড কাম দেলানি, এমানে কাই বিজনেস রে আসছেন। পরে বুঝি পারিলি, ଏ ବିଜନେସଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ ନଟ୍ ଷ୍ଟୋର, ଏ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଅଭାବ, ଯାହାର ଯାହା ସୁଖ ଦରକାର ଏଠି ଥାକରେ ସଜା ହେଇଛି, ଏଠି ପସନ୍ଦ ନିଜ ସୁଖ ବାଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବିଜନେସ ଏଇଆ।
ବିଜନେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ବିଜନେସ୍ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିଜନେସ୍ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲି ଭାରି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଥିଲି। ହଁ, କିଛି ଦିନ ମନ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିଜନେସ୍ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବିଜନେସ୍କୁ ବୁଝିଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝିଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବୁଝନ୍ତି ତାର ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ତ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଭାବିଦେ କିଛି ଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ଫେର ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉ, ଚାଲୁ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିବା କ'ଣ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବି ଯେ ବିପଦ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜନେସ୍ ଦେଖେଇଲି, ଭାରି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ଯେ ବିଜନେସ୍ରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଆସିବ। ମୁଁ ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଖୋସାମତି କରିନି, କାହାକୁ କେବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବିଜନେସ୍ରେ ମୋତେ ଲୋକ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଲୋକ ଦରକାର, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ବିଜନେସ୍ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିଲେ। କିଏ କହିଲା ଦେଖିବା, କିଏ କହିଲା କରିବା। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲା। ଏ ଯଦି ବାଲା ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଗଲି। ତେଣୁ ହାତରେ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି। କିଏ କହିଲେ ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଣ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ, ସବୁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ମଡେଲ ଦେଖେଇବି, ଅପେକ୍ଷା କର। ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଣ, ଦେଖିବା। ଦଳେ କହିଲେ ତୁ ଫସିଲୁ ରେ। ସତ କଥା, ଏମିତି ଫସିଲି ଏ ବିଜନେସ୍ରେ, ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଫସିଥିଲେ ସେଠି ଫସିକି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ତ ରହିବ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ, ତାଠୁ ସେଥିରୁ ମଣିଷ ବାଦ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି, ସେ ମଣିଷଟା ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଥିବ, ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବି ତୁଳା ଭଳି ହାଲୁକା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମୟର ଅଭାବ ତା ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ ବି ତା ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଡେଫିନେଟଲି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ମାନେ ସେ ଉଠା ପକା ଖେଳ ଭଳି। କୋଉ ମାସ ଉପରୁ ଗଲା, କୋଉ ମାସ ତଳକୁ ଗଲା, କୋଉ ମାସ ଉପରୁ ଗଲା, କୋଉ ମାସ ତଳକୁ ଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ତଥାପି ବିଜନେସ୍ କଲି। ପରେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ସାପ ସିଡ଼ିର ଖେଳ। ଡିସାଇଡ୍ କଲି ସାପ କେତେ ଖାଉଛି ଖାଉ, 100 ନମ୍ବରରେ ଗୁଟି ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିବିନି। ଡିସାଇଡ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି, ବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବିକଜ ମୁଁ ସେଠି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ସେଦିନ ପାଖରୁ ଟେପ୍ ଶୁଣିବା, ସେମିନାର ଦେଖିବା, ବହି ପଢ଼ିବା ନିଶା ହେଇଗଲା ମୋର। ଘୁରି ଘୁରିକି ଦେଖିଲି। ଆମର ସେଠି ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଡ୍ ଓପନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ନିଜର ଓପନ୍ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବ୍ୟବସାୟିକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ମିଳେ। ବିଜନେସ୍ରେ କାହିଁକି ଚାକିରି? ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିକି, ମାସ ସାରା ହାତରୁ ଚା ଜଳଖିଆ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିକି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦରମା ମିଳୁଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଫି ଦେବା ଦରକାର, ଘରେ ଗ୍ରୋସାରୀ ଆସିବା ଦରକାର, ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ ଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ କରିବି? ତଥାପି କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବିନି। ତେଣୁ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି। ଯେତେବେଳେ 9% ଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ମୋର ଆପଲାଇନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ। ଶ୍ରବଣ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣ କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଦରକାର। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, ଘରେ ଯାଇକି ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ ଆଣିବି ବୋଲି କହିଲି, ସେ କାର୍ର ଫଟୋ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋରୁମ୍ରୁ ମଗେଇକି ଦେଲେ। ମୋତେ ରେମଣା ଗୋଲେଇରେ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କହିଲେ ତାପସ ବାବୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛି ଲେଖିଲେ ଆଉ ଫଟୋ ମାରିଲେ ମିଳେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ କାର୍ ଆଣି ସାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଫଟୋ ମାରନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଘରକୁ ଆସିଲି, ସୁସ୍ମିତାକୁ କହିଲି କ'ଣ ଦରକାର ଲେଖ, ଲେଖ କ'ଣ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବି ମାରିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଉପରେ ସେ କାର୍ର ଫଟୋଟା ମାରିଥିଲି। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖି କହିଥିଲା ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ ମରାଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଟା ଆଣିବି ପରା। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ସିଏ ଯାତ୍ରାର ଭିଲିଆନ୍ ଭଳି ହସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହସୁଥିଲା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ହସିଯା ବେଟା ହସିଯା, ଆଜି ତୋର ହସ ମୋତେ ସେତେ ବାଧୁନି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ହସିବି ତ କଲଜା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ନାଟକ କରୁଥିଲେ। କାର୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କାର୍ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରିଛି, ଏ କାର୍ଟା ମୋର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଯାଦୁକରଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ କହିଲେ ଲौटाओ सपनों की दुनिया से लौटाओ। ସେ ଭାରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ମୋତେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲେ ମୋତେ କହନ୍ତି ନା ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜନେସ୍ଟା ତୁ କରିପାରିବି, ବିଜନେସ୍ଟା ତୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଗୁଲିଖଟି କରିବା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି ଦେବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଅପାରଗ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାହାନା ଥାଏ, ସବୁ ବାହାନା ଥାଏ। ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବିଜନେସ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିଲୁ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବସ ଲେଖିବା। ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 2 ଜଣ ଲେଖିଲୁ। କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ? ଅଭାବ ଦେଖିଥିଲି ଜୀବନରେ, ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖିଥିଲି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ, ବାପା ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଅଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଏତେ ଅଭାବ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ପତେଇବାର ମୋତେ ବଡ଼ ବାଧୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଥିଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ କେବେ କାହା ଦେଇକି ପଇସା ପାଇଁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ବାହାଘର ପରେ ବି ଅଭାବ ରହିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ଭିତରେ ୟାକୁ ତାକୁ କହୁଥିଲି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭେଣୀକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ହାତ ପତାଇ ସବୁବେଳେ, ସେମାନେ କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡ୍ରିମ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବିନି।
ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ବାର୍ଥଡେରେ ଡାକୁଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲି ବାର୍ଥଡେରେ, ସେମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି। ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିକି ମୋତେ କହୁଥିଲା ପାପା ମୋର ବି ବାର୍ଥଡେ କରିବା, ଆମ ଘରକୁ ବି ଲୋକ ଆସିବେ, ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ମାମା ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ମନା ଯାଏନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରକୃତ କଥା, ଗରିବ ବାପ ଜନ୍ମଦିନ ମନେଇବା ଯେ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅପରାଧ ଆମେ କରିବାନି, ମିଛ କହୁଥିଲି ତାକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ମିତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ସେମିତି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ଦେବି, କେବେ ବି କିଛି ମୁଁ ଦେଇନି। ମୋ ତାର ଆନିଭର୍ସାରୀ, ଆମର ଆନିଭର୍ସାରୀ, ତାର ବାର୍ଥଡେ ସବୁ ପାରେଇ ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହେ, ହେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲନି, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ତୋର ଆନିଭର୍ସାରୀ ଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ମନେ ପକାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଡ଼ି ପକାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ କୁହେ ନାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଭୁଲି ନଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ଦରକାର ଜୀବନରେ, ମୋତେ ପାଖରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏତିକି ପଇସା ଥାଉ କି ପୁରା ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋତେ କେବେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ କାର୍। ମୋର କାର୍ର ସଉକ କେବେ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରୁ ବସିଲେ ମୋର ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବସୁଥିଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋର କାର୍ର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ, ଫେରେ, ନେଇକି ବର୍ଷାରେ ଖରାରେ ବର୍ଷାତି ପିନ୍ଧେଇକି ଫେରେ। ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ପଚାରେ, ଛୋଟ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଜାଣେ, ସେ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହେ ପାପା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ରେ, ସିଏ ତା ପାପା ସାଙ୍ଗେ କାର୍ରେ ଯାଉଛି, ସେ ଭିଜୁ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଥର କହେ। ଏତେ ବି ସେ କହିଲା, ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପିଲା, ସେ କ'ଣ ବୁଝେ? ବାପ ଗାଡ଼ିରେ, ବାପ ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କାର୍ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କପଡ଼ା ଫାଡ଼ିକି ଚିତ୍କାର କରିବି, କହି ଭଗବାନ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ମୋ ଛୁଆ ଆଗରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରନି, ଏତେ ଛୋଟ ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଲେଖିଲି କାର୍। ବାସ୍ ନେକ୍ସଟ ଘର। ଆମେ ବାପା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ମାନେ ଟାଇଲ ଛପରରେ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁନଥିଲୁ। ମା ସବୁଦିନ ବାପା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ କରିପାରିନଥିଲେ। ମା ସବୁଦିନ କହିଥିଲେ ଏଠି କଟକରେ ସିନା କଥାରେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମର ସେଠି ଛପର ଥିଲା, ଟିକେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଗଲେ ବିଲ୍ଡିଂ। ମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଖି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର କରିବା, ଭଲ ଘର ଗୋଟେ କରିବା। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମାଆଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୋର କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଲେଖିଲି ଯେ ଏମିତି ଘର ତିଆରି କରିବି ଯେମିତି ଲୋକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭଳି ସେ ଘରଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସି। ଥାର୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିଲି। 4 ନମ୍ବର, ମୋର ବୁଲାବୁଲି ସଉକ ଥିଲା, ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି। ସିନେମାର ସବୁ ଫରେନ୍ କାଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ୟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଆମେ ଏଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଶାଳୀ କହୁଥିଲା ଆମେ ଏଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସେଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଭାରି ବାଧୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ ବୁଲିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହିଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯିବା ଭଲ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଯିବୁ। ସେମିତି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, 4 ନମ୍ବର ଡ୍ରିମ୍ରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଖିଲି। ଆଜି ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଥିରେ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆହୁରି ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଖା ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ବି ପୂରଣ ହେଇନି ଆପ୍ଲାଇନ୍ ପରମିଶନ୍ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଡେଫିନେଟଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଇଲୁ ଏ ବିଜନେସରେ, ଯେତିକି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା, ଯାହା ବି ପୂରଣ ହେଲା, କାହିଁ ପୂରଣ ହେଲା? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପାଇଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଯାହା ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଆଗରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କରିଛୁ ସବୁ ପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଛୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଜନେସରେ ଯଦି ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଯଦି ହଜାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛୁ, ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ, ପାଉନାହୁଁ ଚାକିରି ପାଇବାର ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ଯଦି ଗୋଟେ ପର ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ନେଇ ଆଣିକି ରଖୁଛୁ, ଜୀବନ ସାରା ତା ସାଙ୍ଗେ ଚଳୁଛୁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯାହା ବି କରୁଛି ବା କିଛି କରୁନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ତ କରିଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି? ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହିଁ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ତ ସବୁଦିନେ। ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଉଛି ନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁନି ବା କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଉଛି। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ବିଜନେସରେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକି ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ନ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛି କି ମୁଁ? ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳରେ ସବୁ କଥା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଆମର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ମାନେ ମୋ ମନ କହୁଥିଲା, ମୋ ଆଖି ଫୋକସ୍ କେବେ ଦୂର ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମନ କହୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଜୀବନରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲି କମ୍ପାନୀକୁ ବୋଲି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କି? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ 47 ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ 90 ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ସାରିଛି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାଲି ତିଆରି ହେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର କି ଚେର ନାହିଁ, କି ମୂଳ ନାହିଁ, କି ଡାଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଲୋକ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଏତିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାକି ସବୁ କାମ ବିଶ୍ୱାସ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ବାହାଘର ଆଗରୁ କାହାକୁ ପଚାରି ନଥିଲି ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି କି ନାହିଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି।
ମୁଁ ବାହାଘର ଆଗରୁ କାହାକୁ ପଚାରି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ବାହା ହେଇକିରି କେତେ ଜଣ ଦମ୍ପତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି একথা কাহাকে পচারিনি। ঘরে মা বাবাকে ঝগড়া করা দেখুলি, মামু মাইকে দেখুলি, ককা খুড়কে দেখুলি, তারপরে বাহা হয়ে এই বিশ্বাস করি যে মোর ঝগড়া কেবে হবনি। सबुदिन सब कथा विश्वास करी ना। मु निजे मैट्रिक परीक्षा देवा क्या पचारनी मैट्रिक परीक्षा केते जन फेल होते जब जब फेल होते ताले मु देविनी मो छुआ पिला देवाई मना करी केबे मु एमती करिनी। सबुदिन विश्वास करी ना जे जो जिनस जी भल कर से निश्चय पाइब। मु मो बाप हिसाब से मो पिला सब कहूँ जे ना बाबा तुमको फास्ट हबार अच्छी ना माड़ खाइब निश्चय तुम्हें फास्ट हम। पिला भावुँ बापा मोर सिंह किंतु से बापा पाखे जो जीवन उपरको जबार किसी गोटे अपरच्युनिटी किसी गोटे सुजोग जाकर पहुँचुची बापा कहूँ मु पारिनी। पिला देखुची पिला बुझुची एवं चिंता करुच्ची गोटे कुकुड़ा बाप ता छुआ को छंचाण हवा केमती शिखाऊँ से कन्फ्यूज होची। मो जानवर तीन टा जिनस मनुष्यर सब दुखर कारण अहंकार सन्देह और अलुस्वामी सब दुखर कारण अहंकार। मो अहंकार मत किसी करने दौनी पेटे पछे भोक थाऊ घरे अभाव थाऊ अहंकार मो मन जाऊनी ध्वंस हो अहंकार छाड़बी सीएम भी करदेवी मोर भी अहंकार था किंतु मो अहंकार आगे मो छुआ पिला सुख मु बलि देवाई चाहू नी मोर भी अहंकार था कारण मु निजको जड़े योग्य बापा जड़े योग्य स्वामी जड़े योग्य पुओ हिसाब से देखापी चाहूली आ मोर अहंकार को बिकिकी मुझे भी से किणी पार न मो आज मो परिवार रे मो झीपाई बाथरे करने मुझे केते मन दुख करी बाध्य मुझे पारना बोली केते थर करी डीडी हो सारा झीर बार्थडे मु बाहाघर बड़ी करी एनिवर्सरी एनिवर्सरी केबे किसी पार नी केबे किसी देनी जो थर मन पड़े मुझे 100 टंका गोटे नाइटी आनिक दे मोर मन अच्छी ताठू बेसी केबे देनी। आजिका डेट्रे गोटे दिन आगु मन पड़े भी गोटे दिन आगु मन पड़े भी मुझे 40,000 टंका हार सेट नहीं दूसरी सी भी कह मोर मन भी अच्छी ये सब कहीं पार्ल बिकज मुझे बिजनेस करी मत आउ किसी दरकार नाला ये बिजनेस मुझे गला स्वप्न बहुत जरूरी है बिजनेस रे जीवन दे दरकार मुझे कौन पाइबी कहीं पाइबी कौन दरकार मत भाभी अभिनय करी स्वप्न देखी अभिनय कर बहुत उपरको जी मो सागर जो अभिनय करते से आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री गोटे स्टार किंतु मोर तापर जहाँ टिके बोले दुख ना मुझे जमा दुख करनी कहीं बिकज से जब अभिनय करी से मोर भविष्य मोर रोजगार मो पिला भविष्य आउ कहारी पसंद नापसंद पर निर्भर करता कि मो पिला भविष्य मो रोजगार मो विश्वास पर निर्भर करुचे से मुझे चली जाती मो पिला मो कम कर जदि जाती मो पिला मो कम कर कौन होता मुझे जाने ना किंतु एठी मु चली गली मो पिला मो भविष्य मो पिला मो परिवार भविष्य सुरक्षित एठी मत चिंता करिवार नाही। सेठी लोक मते 20 टंका टिकट देखि देखि थांते एठी भी 150 टंका टिकट देखि देखुचंती सेठी मो टेप 10-20 टंका बिक्री थांता एठी भी टेप 80 टंका बिक्री हो सेठी मु निजको निजे प्रतिष्ठित करि पार थांती बट एथि जते पर्यंत मु बंचीची सेते पर्यंत हजार हजार लोकन जीवन में मु सुख दे पार थांती हजार हजार लोकन सुख दे पारिबी जते पर्यंत बंचीची समस्त को सुख देबी। हाँ ये गोटे परिवर्तन मानुचे गोटे परिवर्तन को ग्रहण करने को पड़ो परिवर्तन को सब ग्रहण करूँ आगु भी परिवर्तन सब ग्रहण होती आम सब परिवर्तन ग्रहण करूँ पानी मागिकी पीऊलु किणिकी पीलु काठ जालुलु गैस जालु टेलीफोन कथा होलु मोबाइल कथा हलु से विश्वास कौटू आसला से विश्वास कौटू आसला से भी तो परिवर्तन था परिवर्तन सुख अच्छी परिवर्तन उन्नति अच्छी कहीं तथा आम विश्वास करूँ मो जानवे माइंड सेट मुझे गोटे परिवार जन्म होती गोटे परिवेश जन्म होती लोक मिशुची जो 5,000 टंका लगे एत कथा पाइबा कथा स्वप्न चिंता भी करनी केबे भाभी भी नहीं कहीं मत कह ना तेणु मोर ये एंटीना धरुनी 50,000 टंका विश्वास होता एति कथार होनी मुझे बुझीपारूनी केमी संभव यहाँ तेणु मो मन मत कन्फ्यूज करुच्ची सार मत शिखाई सब बड़ जीव हाथी बोली एवं जुरासिक पार्क डायनासोर को देखला भावुँ ना यहाँ मिछटा एमती केवे हेनी बोली ना गोटे 8 फुट पंजुरी 8 फुट लंबार गोटे पंजुरी भर भालू रोथ गोटे भालू ताको जब ऊपर पंजुरी उठे दिया जाए 15 फुट दूर खाद्य रखा जाए ताले से भालू 8 फुट आसार फेरी जो हम से खाद्य उकार माइंड सेट ताको तो भांगे पड़ो हमको बिकज मुझे जहाँ थी मोर परिवर्तन भी आसवाक पड़ो से कथा नुहे कथा है ये सिंह भाई चिल्लाऊा बड़ बड़ कथा कहूवा हट्टा कटा नौजवान भी परिश्रम करने राजी नुहे काम करने राजी नुहे अलसुआमी सब जल्दी दरकार शीघ्र कौन दरकार कह मो पाखे समय ना एला दरकार राताराति कौन हो पार कह मो सागर जिते बड़े बिजनेस मुझे आरंभ कली से मो बिजनेस थोड़े जॉइन कले थोड़े कले थोड़े आसिले देखले जी परिश्रम कराया पड़ो चलीगले आउ फेरले थोड़े किसी दिन हाथ गोड़ छाटपिटी हेले देखले जे रात गोटे हबार चांस ना चलीगले आजिका दिन में जो मैंने मो बिजनेस अच्छा से भितर जड़े भी जनकर ना भी मो लिस्ट नाला तथापि क्वालिफाइड एमराल्ड गोइंग डायमंड कारण किए आसब किए न आसब किए किए न रही से कथा जरूरी नुहे जरूरी हूँ मु रही कि न रही केवल एति बुझीपारी केवल एति बुझी जे जीवन में सफल होगापी चाहूबा किसी लोक साहाय्य कले मुझे सफल हो पारि आमर विश्वास था ये पृथ्वी पृष्ठ में सेमती किसी लोक पाइबी चाहे 5 दिन हो 5 मास हो 5 वर्ष हो विश्वास था
ଅଳସୁଆମୀ କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବିନି, ରାତାରାତି ସବୁ କେମିତି ହବ? ଏବେ କୁହ, ଏଇଟା ଦରକାର, କାଲି କଣ ମିଳିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, ସେଠି ଏମେ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ସବୁଦିନ ଖାଲି ପଇସା ଆସିବ, ଖାଲି ପଇସା ଆସିବ ଜଲ୍ଦି। ୟା ତ ରାତାରାତି କୋଟିପତି, ୟା ଆଜୀବନ ଦରିଦ୍ର। ଯା, ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଶୀଘ୍ର କୁହ, କଣ କହୁଛ ଏଇଲା କୁହ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? କୁଆଡେ ଯିବ? ଟିଭି ଦେଖିବ, ଖେଳ ଦେଖିବ, ସିରିଏଲ ଦେଖିବ, କୁଆଡେ ଯିବ? ବ୍ୟସ୍ତ, କାହାରି ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଟିଭି ସିରିଏଲର କାହାଣୀ କହୁଛି ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପୁରୁଷ ସବୁ ସିରିଏଲର କାହାଣୀ କହିଦେଉଛି ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ନାଁରେ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ସେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ପରିବାରକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସାମାନ୍ୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିନପାରୁଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ହସ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଆଜି ହୋଟେଲକୁ ବଜାରକୁ ନେଇକରି କହିପାରୁଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଅ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନିଅ। ଆଗରୁ କହିପାରୁନଥିଲି। ହୋଟେଲ ବଜାର ତ ଦୂରରେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକରି କହିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା କିଣୁଛ କିଣ, ତାହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ, ସିଏ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ, ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେମିତି ଭାବୁଛି ଯେଉଁଠି ମୋ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ସେଇଠି ମୁଁ କରିବି। ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ କରିବି, କାହିଁକି କରିବି? ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି କହିବେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ନ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କହିବେ ନା ମିଛ କଥା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଚାଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ବୁଝେଇ ହେଉନି। ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ବସିକି ଜଣେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଲାଣି କିନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମ୍ବେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଏମ୍ବେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଏମ୍ବେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଏମ୍ବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କହିବ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବନି। ବୋଲି ପାନ ଦୋକାନରେ ଅଫିସରେ ଗୁଲି ଖଟରେ ବସିଲେ ଏମ୍ବେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ହେବନି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ରାନ୍ତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଆସେ, ଆଉ କେବଳ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇମାନେ କେବଳ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କିଛି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳା ପାଗଳା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ପାରିବନି, କିଛି ହେବନି, ହେଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତାପରେ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ହେବ, ବୁଢ଼ା ପାରିବ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି? 2 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ବିଜନେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା କହୁଛି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ନ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ କହିବା ତ ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା ଦରକାର। ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି? ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇ ବୋଲି, ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେମିନାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ୍ରିପୁରା। ସେଠି 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର କପଲ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ବୟସ୍କ ଡାକ୍ତର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ସେଦିନ ଉପରକୁ ଚାହିଁ କହିଲି ବାପା ତୁମ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ସିନା ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର କପଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇକି ତୁମ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ କରିବେ? ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ କରିବେ? ଆଜି ଯଦି ରୋଜଗାର ବହୁତ ଅଛି, ସବୁ କଥା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଆଜି ଦେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିବା, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଲାଗିବ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଲାଗିବ ପାଖରେ କେହି ରହିବା ଦରକାର, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଫିସର ଚେୟାର ଉପରେ ଆଉ କିଏ ବସିଥିବ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୋକାନରେ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବଳ ନଥିବ କି ବୟସ ନଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ବିଜନେସ୍ର ହଜାର ହଜାର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଏ ବିଜନେସ୍ର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏ ବିଜନେସ୍ର ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କାଲି ମୋତେ ଦରକାର। ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷକୁ ଦରକାର ହୁଏ ଯେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କେହି ବନ୍ଧୁ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟି ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏକଥା ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଏନିଂ ପଛରେ ଡାୟମଣ୍ଡ ସିପ୍ ଅଛି। ହଁ, ଚାହେ 5 ଫୁଟରେ ବାହାରୁ, 25 ଫୁଟରେ ବାହାରୁ, 30 ଫୁଟରେ ବାହାରୁ, 50 ଫୁଟରେ ବାହାରୁ, ପାଣି ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। କି ବିକଜ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାଟି ତଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଣି ଅଛି। ଚାହେ 2 ବର୍ଷରେ ହଉ, 5 ବର୍ଷରେ ହଉ, 7 ବର୍ଷରେ ହଉ, ମୁଁ ଡାୟମଣ୍ଡ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ବିକଜ ଏମ୍ବେ ବିଜନେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ତଳେ ଯୋଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡାୟମଣ୍ଡ ସିପ୍ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି। ଆଉ ଏ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇବା ଲୋକ ଅନେକ ମିଳିଯିବେ। ଲୋକ ଶିଖିବା ଲୋକ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାହେଲେ 12% ଥିଲି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ଅପ୍ଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ରଞ୍ଜୁଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ମୋର ମନେ ଅଛି, ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସଞ୍ଜୟ ଜି
ମୋତେ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏକି ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରିବ। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ମୋ ଚିଆର ସାମ୍ନାରେ ସଞ୍ଜୟ ଜି ବସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ, କାଏ ଚିନ୍ତା କରତେ ହୁଏ 6 ଫୁଟ କା ଆଦମୀ ତୁମାର ସାମ୍ନା बैठा है मिलाओ हाथ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିନେଲି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରୋଇଂ ଆପଲାଇନ୍ର ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା କାହାରି ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଫାଇନାଲ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁ କଥା ପାଇପାରିବି, ହଁ ଏ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବି। ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଯେମିତି କରିବା ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ଅଥଚ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦରକାର, ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳେନି। ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ମୋ ପରିବାର ସୁଖ, ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଜୀବନ ସାରା, ମୁଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନଥିଲି। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଧନୀ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ 5,000 ଟଙ୍କାର ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି 30 ବର୍ଷ କାଳ ଟଙ୍କାରେ ଭାସିବାର ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନଥିଲି ସୁଖ। ମୁଁ ସୁଖ ଚାହିଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୁଖ ନୁହେଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ନୁହେଁ, ମନର ସୁଖ ବି। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଧନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଛି। 25 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଧନୀ ଥିବି, 30 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ବଟ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଅଛି ବା ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବେ, ସେ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲୋକଟା ମୁଁ ଆଗେ ଥିବି। ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରି, କାରଣ ମୋତେ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି? ପରିବାର କାହାର, ଭବିଷ୍ୟତ କାହାର? ମୋର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହାତ ପତେଇବା ଲୋକଟା ଆପଣ ଥିବେ ନା ଟଙ୍କା ଦେବା ଲୋକଟା ଆପଣ ଥିବେ? ଚଏସ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଜୀବନରେ ଯେ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଧନୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଛି 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ସରିଗଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଚାହିଁନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ଗୋଟେ ନଳ ଥାଉ, ସେ ନଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଶୁଖିଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ବହୁତ ଦେଖିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକ। ଆଜି ମୋତେ ଯଦି କହିବ ତୁମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ ନା ଜୀବନ ସାରା ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କହିବି ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆସୁଥିବା ଦରକାର। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ମୋ ଭରସା ନାହିଁ, ବିକଜ କେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ଦରକାର, ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଦରକାର, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୟସ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ସୁଖ, ଆତ୍ମାର ସୁଖ, ମନର ସୁଖ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଏମିତି ଦରକାର ହୁଏ ଯେଉଁଟା ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ହୁଏନି। ଏବେ କେଉଁଟା ଦରକାର ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବିକଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରଖିଛି ନା ଚିନ୍ତା ବି କରିନି ଯେ ଘରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବି ମୋ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଳିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲେ ଇନଭର୍ଟର ଜଳିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ମୁଁ ଡେଉଁଛି, ମୁଁ ନାଚୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ଜୀବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୁଁ କାହାରି ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତ ଜୀବନ, ଜୀବନ ତାକୁ କିଛି କରିହେବନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା କିଛି ଚାହିଁଥିଲି, ବିଜନେସ୍ରେ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଆସିକି ଭାବିଲି, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏବେ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? କ'ଣ ମୁଁ ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କା ସାଥି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି? କିଏ ଜାଣି କହିପାରିବିନି। ବଟ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରକୃତିରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁଖ ଦରକାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସୁଖ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ସୁଖରେ ବିଭୋର ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବି। ସେଇ ସମୟରେ ତ ସୁଖ ଦରକାର, ସୁଖ ଦରକାର। ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ଦରକାର। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର, ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଏସ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବେ। ମୋତେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇନଭର୍ଟର ଦରକାର ନା ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର? ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଦରକାର ନା ଟଙ୍କାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କରିବି ଦରକାର? କାହିଁକିନା ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଏକାଥରେ ସବୁ କଥା ମିଳେ। ଏ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଯାହା ସୁଖ ଦରକାର ବିଜନେସ୍ ଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜ ଥିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବ, ଏ ବିଜନେସ୍ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବି କି ନଥିବି? ଯଦି ମୁଁ ଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ। ୱି ଲଭ୍ ୟୁ। ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭେରି ସୁନ୍।